محمد وشفعنا من قرة أعيننا نور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رسلنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي من ساداتنا يا عبد الله الصالح مقدمة سيدنا عبد الرحمن السقاف جميع أولاد سيدنا أبو بكر سيدنا الله سيدنا عبد الله سلطان الله سيدنا عبد الله بن أبي بكر سيدنا أبو بكر عبد الله بن أبي العدني شيخ علي بن أبي بكر سلطان عبد الرحمن شيخ علي بكر سلطان أحمد بن عبد الرحمن شيخ محمد بن حسن بن محمد بن علي الوالدين أنا أحمد بن الوجه حديثنا فخر الوجود شيخ بكر بن سلمان بن سالم بين حسين شيخ بكر بن سلمان شيخ بكر بن محضر شيخ بكر بن سالم وصولهم وافرهم جميع أهلنا تجمع قد الأنفاس نور الأبراس نور الأبراس قلت محمد مرض عبد الرحمن وعطاء الشعري من الإبراس سالم بن عمر سن مرض الله بن الرحمن بن عمر وصولهم وفرهم منتسب إليهم ثم إلى وجود الإرشاد وغوث العباد والبلاد عند عبد الله بن علاوي الحداد من أولاد حسن بن عبد الله بن الحداد وصولهم وفروه حامد بن عبد الله بن الحداد وصولهم وفروه منتسبين إليهم ثم إلى عند الله بن الحداد ثم إلى عند محمد بن زيد العرشي محمد بن زيد بن سمية بن مرة بن زيد بن سمية عبد الرحمن بن عمان بن عبد الله المشهور ووصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى الحبيب بن الرحمن بن عبد البر ثم إلى محمد بن محمد طه صافي السرقاف وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى علي بن حسن العطاس علي بن حسن العطاس علي بن علي بن هود بن علي بن حسن العطاس بن هود بن علي بن حسن العطاس وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روح الحبيب وسن بن صالح البحر بن مسلم بن طاهر بن حسين طاهر بن حسين بن طاهر بن الله بن حسين بن طاهر وصولهم وفروهم عبد الله بن عمر بن يحيى ثم إلى محمد بن عبد الرحمن الجفري ثم إلى محمد بن علي الحبشي وصولهم وفروهم منتسبين إليهم عبد الدروس بن عمر الحبشي وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روح بن عبد الله بن عمر شاطئ حسن بن عبد الله بن شاطئ بن سالم بن عبد الله بن عمر شاطئ بن إخوان وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى بشام بن علي بن عبد الله بن عجوز بن شهاب محمد بن علي بن عبد الله بن عجوز بن شهاب عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عجوز بن شهاب بن سالم بن حبيب بن محمد بن سالم بن حبيب بعد المشهور محمد بن سالم بن حبيب بن قادر الجيلاني المشهور بن بكر بن علي المشهور ثم إلى روح بن قادر بن حمد الصقار مشهور بن طه العداد ثم إلى محمد بن عبد الله الحدار محمد بن حمد الكاظم محمد بن رشاد البيتي محمد بن أحمد الشاطر وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى جميع أولياء الله في غامض العلم الله ومحاضر من ذلك الصالح وصول بن أهل البلد خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العجوز بن علي الشاطري ثم إلى عبد الله بن محسن عطاس ومن جميع أولاده وصولهم وفروهم منتسبين عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي علي بن حسين العطاس حسين بن علي العطاس وصولهم وفروهم سالم بن أحمد بن جلال بن نوفل بن سالم بن أحمد بن جلال بن مخوان وصولهم وفروهم محمد بن هود العطاس سالم بن عمر محمد بن حسين بن عمر محمد بن هود العطاس صولهم وفروهم محمد بن أحمد الحداد القادر محمد الحداد بن عبد الله بن سيشاني العطاس بن أحمد بن أبي الحداد جعفر بن طه الحداد عبد الله بن جعفر طه الحداد سالم بن طه الحداد شهد بن سالم بن طه الحداد وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روح الحبيب منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن مساوي بن عبد الرحمن بن أحمد بن القادر السباب بن محمد بن الشيخ بن سالم العطاس وصولهم وفروهم منتسبين لعلي بن عبد الرحمن السباب بن منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن بن مساوي وصولهم وفروهم ثم إلى رجل عبد الله بن سالم بن عطاس بن سالم بن عطاس بن سالم محمد العطاس الوالي بن محمد الباقر بن عبد الله بن سالم العطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم العطاس بن علي بن عبد الله بن سالم العطاس أخي العطاس محمد الباقر أخي أنيس محمد الباقر شريف النور بن سالم العطاس شريف حسين بن سالم العطاس شريف الرقية بنت سالم العطاس وهم مفروض منتسبين محمد بن حسن حج وسلم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ولي طه بن عبد النعيم أبي هارون بن عبد النعيم ووصولهم من محمد ساسي وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل البلد خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتبشرهم بالرحمة المغفرة يعلي درجاتهم في الجنة يجعل علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبارك لنا في كل شهر شهر رجب بلغنا شعبان رمضان وإن على صيام اليوم يحفظنا من الذنوب وارتكاب الآثام يبارك لنا فيما فعلنا وفيما عملنا من
وولد نية وامتداد على هذه النية وعلى كل نية صالحة من خيرات الدين والتعبير وعليهم الفتوح والمنوح والرسوس ولاح الجسد والقلب والروح وارزقنا وإياهم توبة نصوها لهذه النية وعلى انصر إخواننا في فلسطين في غزة وفي اليمن وفي بلدان المسلمين المظلومين المقروبين من أعدائك أعداء الدين من الصحانية اليهود والنصارى أجمعين اللهم دمر تدميرا اللهم مزقهم كل ممزق اللهم لا تبلغهم مرادا فينا ولا في أهالينا ولا في أولادنا ولا في ضررنا ولا في جيراننا ولا في جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ادفع عنا كل شرورهم واكفنا من شرورهم واجعل شرورهم في نحورهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وجعلنا في كل دار عنه رضي الله عنه إلى أن قال وفي ظهور إبراهيم عليه السلام وعلى عادل أن يكون ممسكا لسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه وعلى عادل أن تكون له 4 ساعات. وأوحى إلى بعض أنبيائه. Suatu sembilan puluh tujuh terakhir. وأوحى إلى عيسى عليه السلام. وأوحى إلى بعض أنبيائه. أوحى الله إلى بعض أنبيائه عليه السلام. عبدي هب لي. أوحى إلى موسى. وأوحى الله إلى بعض أنبيائه عليه السلام. عبدي هب لي. وأوحى إلى الله إلى بعض أنبيائه. وأوحى الله إلى بعض أنبيائه عليه السلام. عبدي هب لي من عينيك دموعا ومن قبلك خشوع ثم ادعو فإني أستجب لك وأنا قريب مجيب. عبدي قف على المدائن والحصون وأبلغهم عني كلمتين قل لهم لا يأكلون إلا طيبا ولا يتكلمون إلا حقا. وإذا أراد أحد منهم دخول في أمر فليتدبر عاقبته فإن كان خيرا فليمضه وإن كان شرا فلا يعته. وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام كل بني إسرائيل يحفظوا عني حرفين كلهم ليرضوا بداني الدنيا لسلامة دينهم كما رضي أهل الدنيا بدناء الدين لسلامة دنياهم. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى كن كالطير وحدني يأكل من رؤوس أشجار ويشرب من ماء الجراح فإذا جنه ليل أوى إلى كهف من الكهوف استناسا واستهاشا مما عصاني. يا موسى إني عليت على نفسي أني لا أتم لمبر عني عملا ولا أقطع عنا عمل كل من يعمل غيري ولا أقسمن ظهر من استند إلى سواي ولا عتيلن وحشة من استأسن بغيري ولا عرضن عمن أحب حبيبا سوى. يا موسى إن لي عبادا إن نجوني أصغيت إليهم
وإن أدوني أقبلت عليهم وإن أقبلوا على أدنيتهم أدنيتهم وإن دنوا مني غربتهم وإن غربوا مني كنفتهم وإن ولوني عليتهم وليتهم وإن صافوني صفيتهم وإن عملوا لي جزيتهم أنا مدبر أمورهم وسائس قلوبهم وسائس قلوبهم وأهوالهم لم أجعل لقلوبهم راحة إلا في ذكري وهو لأسقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون إلا بي ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم ضرار إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنكم وأوحى الله إلى بعض أنبيائه عليهم السلام عبدي هب لي من عينك الدموع ومن قلبك الخشوع ثم ادعو فإني أستجيب لك وأنا القريب المجيب. عبدي قف على المدائن والحصون وأبلغهم عني كلمتين قل لهم لا يأكلون إلا طيبا ولا يتكلمون إلا الحق وإذا أراد أحد منهم الدخول في أمر فليتدبر عجبته فإن كان خيرا فليمضه وإن كان شرا فلا يأته. أوحى الله إلى عيسى عليه السلام قل لبني إسرائيل يحفظ عني حرفين قل لهم ليرضوا بدنيء الدنيا لسلامة دينهم كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين لسلامة دنياهم. وأوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى كن كالطير الوحداني يأكل من رؤوس الأشجار ويشرب من الماء القراه فإذا جنه الليل آوى إلى كهف من الكهوف استئناسا بي واستحاشا ممن عصاني. يا موسى إني عليت على نفسي أني لا أتم للمدبر عني عملا ولأقطعن عمل كل من يعمل غيري ولا أقسمن ظهر من استند إلى سوائي ولا أطلن وحشة من استعنس بغيري ولا أعرضن عمن أحب حبيبا سواي. يا موسى إن لي عبادا إن ناجوني أصغيت إليهم وإن نادوني أقبلت عليهم وإن أقبلوا علي أدنيتهم وإن دنوا مني قربتهم وإن قربوا مني اكتنفتهم وإن والوني واليتهم وإن صافوني صافيتهم وإن عملوا لي جازيتهم. أنا مدبر أمورهم وسائس قلوبهم وأحوالهم لم أجعل لقلوبهم راحة إلا في ذكري فهو لأسقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون بي ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم قرار إلا إلي. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazarah liraghibina minal mu'minina suluk as-sabil al-akhirah al-Imam Qutb al-Irshad wa Ghawth al-Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin al-Haddad, yang di dalam akhir pembahasan beliau memaparkan beberapa hadis qudsi yang telah kita baca sebagiannya. Kita akan tutup insyaallah minggu depan
minggu depan penutupan pengajian sekalian penutupan daripada pembacaan kitab Imam Qutbul Irsyad wa Usul Ibad Abdullah bin Haddad, dan saya usahakan mungkin datang bersama kita juga daripada tamu-tamu dari Huraidah, yaitu Munsif Al-Attas dan Habib Haidar. Mestinya minggu ini, tapi minggu ini beliau ke Semarang tadi pagi. Akhirnya ditunda minggu depan insya-Allah. Karena ada masih pembahasan yang sedikit lagi habis, saya tunda sedikitnya pembahasan tersebut untuk dihatamkan oleh beliau nanti insya-Allah. Di dalam pembahasan hadis-hadis qudsi yang dibawakan oleh Imam Habib Abdullah bin Haddad di penutup daripada pembahasan kitab beliau Risalatul Mu'awanah, beliau mengatakan dalam hadis qudsi, Allahu ila ba'di anbiya'i, dan Allah wahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya alaihimussalam, atas mereka salamullah wa salawatuh, abdi hambaku, habli min ainika dumu, berikan kepadaku dari matamu tangisan air mata, wa min qalbikal khusyu, dan dari hatimu kekhusyuan, thumma ud'u, kemudian mintalah, berdoalah, fa inni astajibu laka, maka sungguhnya aku akan pasti akan menjawabmu, wa anal garibul mujib, dan akulah zat yang maha dekat, yang maha menjawab segala permintaan. Abdi, wahai hambaku, gif alal madaini wal husun, bersimpuhlah, berdirilah di atas, di kota-kota, di benteng-benteng, maksudnya di tengah kota atau di luar kota, di kampung-kampung. Wa ablighum ala anni kalimatain, dan sampaikan untuk mereka dariku dua kata, dua kalimat. Qul lahum, katakan kepada mereka, la ya'kuluna illa thayyiba, tidak memakan mereka kecuali yang baik-baik. Wala yatakallamuna illa al-haqq, dan tidak berbicara kecuali yang benar-benar. Wa idza arada ahadun minhum ad-dukhula fi amrin, apabila mereka hendak masuk di dalam satu urusan, falyatadabbar aqibatah, maka hendaklah mereka memperhatikan akibatnya, memikirkan, merenungkan akibatnya. Fa in kana khairan falyamdih, maka apabila itu baik, maka hendaklah dia laksanakan hal itu. Wa in kana syarran fala ya'ti, apabila itu buruk akibatnya, maka jangan dia lakukan. Ini daripada bagian daripada syurutud dakwah, syurutud du'a al-maqbulah al-mustajabah, dari doa-doa yang makbul, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya tangisan, rengekan, karena Allah paling senang dengan hambanya yang menangis, merengek, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mulahhina bid-du'a fa'alihhu. Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang merengek kepadanya, merintih kepadanya. Maka merintihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, merengeklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya qudsi yang lain, fa in lam tabku fatabakau, kalau kalian enggak bisa nangis, maka paksakan nangismu, pura-pura nangisnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jadi tangisan itu sajiyatan, perangaimu, kebiasaanmu, jadi kelembutan hatimu, sifatmu, karaktermu. Seperti Muhammad bin Wasi', Rabi'ah bin Thauban yang sangat dipuji oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lau ra'aka Rasulullah la fariha mink. Kalau Rasulullah melihatmu wahai Rabi'ah, niscaya dia akan senang, gembira kepadamu. Karena enggak ada duduk di dalam majelis kecuali air matanya berlinang, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak didapatinya kecuali dalam keadaan khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang hilang, kata Rasulullah SAW. Awwalu ilmin yunzaw ala wajhil ard ilmul khusyu' hatta la tajid khashi'a.
ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi, ilmu khusyuk. Sampai nyaris engkau enggak dapetin orang-orang yang khusyuk lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dikosongkan muka bumi Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, dari orang-orang pilihannya, dari kekasih-kekasihnya, dari orang-orang yang khusyuk kepadanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, sudah hancur muka bumi dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sebab mereka masih diadakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, masih tertunda bala musibah yang merata kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hanya dijadikan di akhir zaman ketika tidak lagi ada tulisan di dalam Al-Qur'an, tidak ada lafaz Allah yang keluar dari lisan manusia, semua manusia hanya orang-orang yang kafir yang bejat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, baru diratakan ada siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan hari kehancuran, yaitu hari kebinasaan setiap daripada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Selama masih ada yang masih menyebut Allah, masih kita bisa baca Al-Quran, masih kita bisa kumpul di dalam berzikir, munajat, ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kenikmatan yang luar biasa yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama masuknya kita di awal bulan Rajab, bulan yang sangat luar biasa agungnya, yang sangat luar biasa istimewanya. Cukup keistimewaan dan keutamaan dan kelebihannya disandarkannya kepada Sang Maha Agung, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Rajab Syahrullahil Asad. Rasulullah mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah yang Allah tumpah ruahkan daripada rahmat, kasih sayang, pemberian, anugerah, luhuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sayang kalau masuk bulan Rajab dia enggak mau bertobat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia enggak mau berdamai dengan kesalahannya, dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rintihannya, keluhannya, minta ampunnya, taubatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlalu waktu-waktunya udah 1 hari di bulan Rajab yang sangat ditunggu-tunggu oleh Sayyidina Ali untuk dikosongkan waktu tersebut hanya untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 malam yang dijadikan oleh Sayyidina Ali malam istimewanya, yaitu awal termasuk diantaranya awwalu lailatin min Rajab, awal malam di bulan Rajab. Kemarin kita sudah masuk di malam pertama di bulan Rajab, dan sekarang masuk hari kedua di bulan Rajab. Jangan sampai berlalu bulan Rajab kita enggak pernah punya keinginan untuk kembali dengan Allah, bertaubat dengan Allah, menuju melangkah diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, mengharap besar dari Allah ampunannya dari dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan Allah gantikan berlipat-lipatkan daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga bulan Rajab dengan istighfar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan bulan Rajab Syahrul Badr, bulan untuk kita nuang benih-benih kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban Syahrul Sagi, bulan untuk kita tanam, kita siramin benih yang kita tanam. Bulan Ramadan adalah Syahrul Hasad. 3 bulan ini madrasah yang luar biasa, kata guru kita Habib Bakar bin Al-Masyhur. Dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, tanaman tumbuh, hasil didapat dari hanya beberapa waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah khususnya, diberikan keistimewaan, keluhuran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa sampai kepada tingkatan yang tertinggi di sisi Allah dengan 3 waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan istimewa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk umatnya Rasulullah. Bulan Rajab bulan kita nabur benih, bulan Sya'ban kita menyiram benih kita, bulan Ramadan kita menggapai daripada panen daripada apa yang kita tuai, apa yang kita siram, apa yang kita tuang daripada benih-benih kita.
Ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dibayar oleh apapun dengan kenikmatan dunia. Kalau kita berhasil menggapai daripada panen yang besar di bulan Ramadan, bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menjaga daripada bulan-bulan malam-malam, hari-hari di bulan Rajab, dengan kita banyakin istighfar, terutama istighfar yang dikatakan oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih, man qala rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah ghadatan wa 'ashiyyah lam tamassan naru lahu jildah. Sayyidina Wahab bin Munabbih mengatakan siapa orang yang beristighfar kepada Allah, mengatakan rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, diangkat kedua, yarfa'u yadayhi ila sama', diangkat kedua tangannya ke langit, memohon sama Allah Subhanahu wa taala, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, dia merengek dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, badatan wa asiyah, di waktu paginya dan di waktu sore harinya, di malam harinya. Lam tamassan naru lahu jildah, tidak bisa disentuh dirinya kulitnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan hatta api dunia. Hatta api dunia, kalau dia banyakin istighfar, membaca itu istighfar, dia akan mendapat kekuatan, enggak tersentuh kulitnya dari api dunia wala api akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadikan bagian dari terekat-terekat orang-orang ahli hikmah yang mengamalkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak mempan dari api kalau dia membaca daripada istighfar di bulan Rajab sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengamalkannya tidak akan tersentuh, terbakar kulitnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apalagi api dunianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kemurkaannya, dari nerakanya, dari api, dari kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak kita tahu orang yang banyak istighfar, man lazama istighfar, kata Rasulullah SAW, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang melazimi istighfar, Allah jadikan dari segala kesulitannya jalan keluar. Min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitannya Allah kasih jalan keluarnya, jalan kelapangannya. Min kulli hammin faraja, dan dari kesumpekannya Allah Subhanahu wa taala jadikan kelapangan, kesembugaran hatinya, kelapangan dadanya, kejernihan akalnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang dapetin nanti di tulisan amalnya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain banyak sekali kelebihan-kelebihan keutamaan istighfar, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa taala minta kepada fastaghfiru rabbakum, maka mintalah kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sungguhnya dialah zat yang maha pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, beliau Allah selalu menurunkan terus-menerus hujan kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah anugerahkan kepada kalian harta-harta, turunan-keturunan. Dulu Habib Alwi, kita punya ami, kalau datang orang minta keturunan, anak udah kawin berapa tahun, enggak punya anak, disuruhnya hanya banyakin istighfar Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janji pasti orang yang banyakin istighfar kepadanya akan mendapatkan daripada keturunan-keturunan. Yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan surga-surga baginya, dan Allah alirkan sungai-sungai di dalam surganya nanti di hari kiamat. Allah berikan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita setiap saat kita, setiap waktu kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru rabbahu yastaghfir
fi kulli majlisin 70 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hadir di satu majlis dia beristighfar 70 kali. Dan setiap harinya dalam riwayat 100 kali. Istighfarnya Rasulullah nggak bisa disamakan dengan istighfarnya seluruh alam semesta. Minta istighfarnya Rasulullah tidak sebanding dengan istighfarnya malaikat, para nabi, para rasul, para siddiqin. Istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengandung makna-makna asrar, anwar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala lil mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Kenapa kalian enggak pernah punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mantap sama Allah Subhanahu wa taala? Minta kasih sayang Allah, minta kelembutan dari Allah, minta anugerah-anugerah luhur dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan masuknya bulan Rajab, jangan sia-siakan waktu kita kecuali kita punya keinginan yang besar dengan Allah, harapan yang besar dengan Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, anak istri kita, keluarga kita, sanak famili kita, kerabat kita. Mintain ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Tentu dengan istighfar yang banyak dengan Allah, Allah akan lapangkan segala macam bencana, musibah, peperangan kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Guru kita mewasiatkan kepada kita untuk membaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, baca 1000 kali. Di bulan Rajab jangan sampai kurang dari 1000 kali membaca daripada Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, juga dibaca 1000 kali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ini 3 ayat diperintahkan kita, diwasiatkan kita untuk membacanya di bulan Rajab paling tidak 1000 kali. Kemudian kita membaca salawat yang beliau juga wasiatkan di bulan Rajab. Allahumma ya Ghaffar salli wa sallim ala abdika wa habibika al-mukhtar wa sahbihi al-akhyar waghfir lana dhunub wal awzar wadfa syurur al-mu'tadina wal ashrar ya qawiyyu ya matin ya hayyu ya qayyum ya qahhar 1000 kali. Ini bagi yang bisa ngamalinnya di bulan Rajab akan mendapatkan pemberian dari Allah yang tidak dia sangka-sangka, tidak dia diduga-duga, dari pemberian-pemberian luhur dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang memberikannya sanadnya muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang punya kelebihan, keutamaan, keistimewaan di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang keluar dari lisan mereka mempunyai keutamaan asrar, keutamaan anwar yang tidak sama dengan manusia-manusia lainnya. Pemberian-pemberian yang luhur yang mereka berikan kepada kita, langsung mereka dapatkan perintahnya bukan dari sembarangan manusia, tapi mungkin kita nggak bisa mendengarnya langsung, mereka dapatkan dari yang maha luar biasa, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para aulia as-salihin yang mewasiatkan kepada mereka sampai diisyaratkan untuk kita juga membacanya. Mudah-mudahan Allah berikan keluhuran untuk kita, bagi yang punya keinginan untuk ngamalin bisa nanti insyaallah ya bisa dibaca daripada wirid-wirid tersebut, daripada ayat-ayat yang tadi, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Itu 3 ayat dibaca 1000 kali, dan shalawat yang tadi yang diperintahkan oleh beliau untuk kita baca juga di bulan Rajab ini paling tidak 1000 kali. Dan ini dari Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajak kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
dan kita diajak oleh beliau untuk memakai daripada etika berdoa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjaga permohonan permintaan kita dengan kita menjaga apa yang masuk di dalam perut kita. La yaquluna illa thayyiban, kepada Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atib mat'amak tustajabu da'watak, baikkan, baguskan, perindah apa yang engkau makan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti kabulkan engkau punya doa. Nah, kalau kita tidak menjaga, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Ash'ath Akbar, wa mashrabuhu haram wa ma'kuluhu haram wa mat'amuhu haram fa aina yustajabu lah, makanan minumannya haram, bagaimana dia datang dalam keadaan dalam keadaan letih, kelihatan dari bekas perjalanan yang jauh. Karena doa musafir mustajab, doanya orang-orang yang musafir dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang dibawakan oleh Habib Abdullah Haddad. Makanan minumannya juga harus yang halal, dijaga paling tidak sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sampai babul warah, kita nggak sampai ke bab orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan mereka dari apa-apa yang mereka makan minum, paling tidak sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lulus ujian dari tes MUI kita, Majelis Ulama kita, halalnya. Jangan kita masuk tempat restoran, makanan, kuliner yang di situ dia ada makanan-makanan yang enggak halal. Makanan-makanan yang berbau daripada babi dan anjing, naudzubillah min dzalik. Ada hewan-hewan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak walaupun ada wajannya atau wadahnya atau macamnya hal yang halal yang mereka buat, tapi lebih baik daripada kita jatuh kepada yang haram, kepada yang syubhat. Kita hindari diri kita. Kita syubhat, kata Rasulullah SAW, jauhkan dirimu dari hal-hal yang syubhat. Kalaupun enggak jatuh kepada yang haram, karena ia haulal hima, seperti seorang gembala bawa gembalaannya ke batas ladang orang, yushiku an yattafi, dia khawatirkan itu gembalaannya pasti masuk ke ladang orang tanpa dia tahu atau tanpa dia sengaja. Yang namanya syahwat ini, kalau sudah diajak kepada hal-hal yang berbau-bau haram, paling senang dia. Paling kagak ngelanggar dikit-dikit, akhirnya nyoba-nyoba sedikit-sedikit jadi bukit. Naudzubillah min dzalik. Dan itu memang daripada triknya iblis, naudzubillah, syaitan, untuk membawa orang enggak langsung berbuat yang haram, apalagi dia ahli ibadah, apalagi dia ahli ilmu. Kalau orang-orang biasa, dia langsung jerumusin kepada hal yang haram. Orang-orang yang enggak punya kekuatan di dalam ilmu dan imannya dengan Allah Subhanahu wa taala, iblis enggak pakai nyuruh lagi, bahkan kata guru kita, pakai remote aja. Remote ini makan sono, minum sono, ngaco sono, berbuat haram. Gampang aja. Tapi kalau orangnya berilmu, orangnya beriman, iblis nggak mulai dengan yang haram, tapi dia mulainya dengan yang mubah, dengan yang halal, tapi berlebihan. Masuk kepada hal yang makruh. Kalau dia berlebihan, makruh. Nah, dibiasain dengan yang makruh, masuk kepada hal haram yang kecil. Sampai dia terbiasa kepada hal-hal yang haram yang besar. Na'udzubillah min ghadabillah. Ini tipu dayanya iblis yang harus kita perhatikan di dalam diri kita. Dan Habib Abdullah bin Haddad ngajarin kita untuk berdoa dengan Allah, dengan rengekan kita, tangisan kita dengan Allah. Berikan Allah satu air mata kita kal Jabal Uhud. Satu air mata kita karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti orang mensedekahkan satu gunung emas Uhud. Satu butir air mata kita. Dan itu yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meredam, dan nanti diberikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk meredam kemurkaan Allah di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengademin orang-orang di naudzubillah di alam nerakanya Allah Subhanahu wa taala cuma cipratan daripada buka kaum salihin, kaum mugarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukaannya kita bernilai yang luar biasa agungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun
kamitsli habbatid dzubab. Walaupun tangisan air mata kita sebutir daripada lalat, kecil punya tangisan, tapi berharganya luar biasa. Luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari orang yang mensedekahkan satu gunung emas Uhud pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang terbiasa ngalirin air matanya dengan Allah Subhanahu wa taala, menangis dengan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosanya, kesalahannya, kekhilafannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tahu segalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan, yang membuat segala macam perbuatan manusia baik dan buruknya Allah Subhanahu wa taala. Didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau berdamai sama Allah Subhanahu wa taala. Ditenangkan oleh Allah kalau dia minta ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa dampaknya panas awalnya, tapi setelah mendapatkan perdamaian dengan Allah dingin, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Yaghfirud dzunub jami'a. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosanya, bahkan Allah gantikan, yubaddilullahu hasan sayyiatihim hasanat. Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala-pahala dari Allah. Telah damai sama Allah. Setelah datang sama Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang tadinya panas di dalam dirinya jadi dingin, adem, sejuk, karena pahala diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, enggak dibukain sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda dosanya yang diampuni oleh Allah, Allah tutupin dari muka bumi dosa-dosanya. Enggak ada yang menjelekkannya, mencibirnya, mencelaknya. Allah tutupin dengan pujian-pujian manusia kepadanya. Bagian daripada Satullahil Jamil, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menutupinya di dalam hari kiamat dari semua makhluk yang berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah, dibuat tirai dari nur dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Baru dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tegurannya itu teguran yang melumerkan dirinya. Lumer dirinya, kata Rasulullah SAW, yad'u nafsuhu. Dia lumer, dia punya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan itabnya Allah, dengan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan lagi dia kembali dalam bentuk asalnya, ditegur lagi sama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah berikan kekuatan untuk dirinya berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya Rabb, ana awalam taghfirli fid dunya wa satartani fid dunya. Ya Allah, bukankah engkau telah ampuni aku di dunia, engkau tutupi diriku di dunia. Dengan kekuatan yang Allah berikan dia untuk mengucapkan hal itu dengan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya. Abdi, qad ghafartuka fid dunya wa satartuka fi min a'yunin nas. Fa inni aghfiru laka wa arhamuka fadkhul jannati bi rahmati. Wahai hambaku, aku memang sudah ampuni engkau di dunia dan aku tutupi engkau dari pandangan manusia dosa-dosamu, dan aku memberikan engkau izin masuk ke dalam surga dengan kasih sayangku. Fadkhul jannah bi rahmati. Masuklah engkau dalam surgaku dengan rahmat kasih sayangku. Ini kenikmatan bagi pendosa-pendosa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih besar dari itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada teguran, enggak ada apa-apa, langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang lenggang dia, senang dia, gembira dia. Tanpa ada hisab, tanpa ada itab, tanpa ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan Allah, dengan kesenangan yang dia bawa dari hasil amal ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ditanya, tanpa ditegur, tanpa dihisab, tanpa diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannah bighairi adabin wala hitabin wala fitnatin wala hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah katakan dalam hadis qudsi, wa anal gharibul mujib, dan akulah zat yang maha dekat yang maha menjawab segala permintaan abdi, hambaku.
Gif 'alal madaini wal husun. Berdirilah engkau di kota-kota, di kampung-kampung, maksudnya bersimpuhlah dimanapun engkau berada, baik di tengah-tengah ramaian, baik di tempat-tempat yang sepi. Wa ablighum anni kalimatan, sampaikan kepada mereka yang kau temui dari orang-orang di kota, di desa, dimanapun kau ketemui, katakan kepada mereka, qul lahum la yakuluna illa thayyibat. Katakan mereka tidak makan kecuali yang baik-baik, yang halal, yang indah, yang bagus-bagus. Oh, kata guru kita, Allah ini nyediain yang halal luar biasa. Kenapa masih kita tertarik dengan hal yang haram? Syuf nafsu katanya. Syaitan jeli dia, tahu banget dia kelemahan-kelemahan anak Adam. Udah hal yang disediain sama Allah Subhanahu wa taala, ikan banyak banget, daging banyak banget. Yang diharamin cuma satu doang, ikan yang berjalan di muka bumi, yang masih bisa berenang di lautan. Itu haram. Yang bisa hidup di dua alam. Yang biasa hidup di dua alam ikan banyak banget. Kenapa lu nyari yang enggak halal? Begitu juga daging, yang diharamkan cuma daging babi dan daging anjing dan hewan yang berkuku, yang bertaring. Yang dihalalin sama Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Jenis burung-burungan, jenis ayam-ayaman, jenis kambing, jenis sapi, kuda dan yang lain-lainnya. Yang banyak sekali yang dihalalkan Allah Subhanahu. Tapi memang tipu daya nafsu dan syaitan ini luar biasa. Orang semakin dilarang semakin dia ingin mencoba dia. Semakin dilarang semakin ingin terjang dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu nafas yang tidak muzakka, yang enggak ditarbiyah, enggak dididik. Dia selalu mencari hal-hal yang aneh di dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Adapun orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kepada yang haram, kepada hal-hal yang makruh mereka jijik. Ma amiltu makruh wala hamamtu biha. Aku enggak pernah berbuat yang makruh, bahkan tidak terlintas untukku berbuat yang makruh. Nah, itu orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dimulai dari kecilnya, dididik dari kecilnya, dia biasakan dari kecilnya sampai terbiasa, enggak ada waktunya untuk mikiran hal yang makruh. Nggak ada waktunya untuk memikirkan hal yang haram. Banyakkan kita waktunya kosong, waktunya nggak bermanfaat, waktunya banyak yang dibuang-buang, yang nggak ada gunanya, nggak ada kesibukan dunianya, nggak ada kesibukan akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Nggak ada manfaat buat duniawinya, nggak ada manfaat buat akhiratnya. Ya red masih ada kepentingan untuk dunianya dah, yang bisa dijadikan jembatan untuk akhiratnya. Karena dunia kalau nggak dijadikan untuk jembatan akhiratnya, bala, musibah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu haramnya dihisab oleh Allah, halalnya dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, tanyain oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramuha azab. Dan yang haramnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jadikan, kita beramal untuk hal-hal duniawi, untuk jembatan kita menggapai ridha Allah, surga Allah di akhirat, untuk hal-hal yang membawa rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di dunianya kita. Bukan untuk menumpuk-numpuk harta kita, untuk menyenangkan syahwat dan hawa nafsu kita, untuk mengikuti bisikan-bisikan daripada syaitan dan hawa nafsu kita. Enggak, tapi dunia kita benar-benar kita arahkan untuk ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Red, masih ada seperti itu kalau kita punya kesibukan ya. Kalau kita bilang berdalih, kita ini banyak waktu kita udah sibuk. Orang-orang sekarang sibuk di kantor, sibuk di bisnis, sibuk di dagang. Padahal arahnya nggak jelas. Dibuat apa nyari duit kadang-kadang dia bingung. Ada nyari apa kesenangan kadang dia bingung. Hal-hal yang aneh-aneh yang timbul di syahwatnya, di pikirannya, dengan bisikan-bisikan hawa nafsunya, itu yang dibawa di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Karena enggak punya orang-orang yang membawa dirinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 3 syarat yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad dalam riwayat hadis qudsi. Allah minta kita makan yang baik, bicara yang baik. Karena akibat dari makan yang baik keluar daripada bicara-bicara juga yang baik, yang benar-benar. Akibat makan yang enggak baik keluar perkataan, perbuatan yang enggak baik juga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita mau lihat kita berbuat baik, berarti kita makan itu hari makanan yang baik.
Kalau kita lihat, kita berbuatnya nih hari, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang nggak baik, pasti nyentuh pada hal-hal yang nggak baik, naudzubillah, yang haram. Bahkan yang syubhat, yang makruh, itu menyebabkan kita malas untuk ibadah, berat untuk melakukan ibadah dengan Allah. Kita sudah melakukan hal-hal malayani, sesuatu yang nggak penting bukan urusan kita, bukan hal yang baik buat kita, bukan hal yang makruh untuk kita. Bukan yang haram, hal-hal yang nggak penting, yang nggak bermanfaat buat kita. Itu menyebabkan kita malas ibadah, malas berat di dalam taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam hadis qudsi ini mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita kalau kita mau masuk ke dalam satu urusan, mau bekerja, beramal, melakukan aktivitas, pikirin dulu akibatnya. Jangan main terjang-terjang aja, pikirin yang matang. Baik buruknya, pahala dosanya, timbangannya timbangan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling bagus timbangannya timbangan salaf kita di dalam beramal. Kalau kita punya timbangan di dalam amalan kita, jadikan para salafun saleh jadi bagian daripada timbangan untuk kita mengamalkan apapun yang kita akan lakukan. Apapun yang kita akan masuk ke dalam satu urusan, lihat amalannya salaf kita pernah nggak ngamalin hal itu, dikerjain nggak salaf kita. Dan kitaballahi wa tabi' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Lazimkan kitab Allah, ikuti sunnahnya Rasulullah, tapi kalau keteladanan di dalam beramal, waqtad hadakallah bil aslafi. Allah akan memberikan jalan petunjuk apabila engkau mengikuti daripada jejak para salafmu. Paling tidak kalau ada satu aja udah aman kita. Mereka yang kita jadikan gelantungan ya. Kalau kita ngambil pendapat, ada ya pendapatnya para kaum salihin, para aulia, mugarrabin, para ulama, ahli fikih. Mereka mengatakannya, berpendapat dengannya, kita bisa ambil dengan pendapat tersebut untuk kita lakukan, masih ada gelantungannya gitu. Masih ada ikatannya. Jangan sampai nggak sama sekali kita mengamalkan sesuatu, ngerjain sesuatu, masuk ke dalam satu urusan, nggak ada dasarnya yang bisa kita jadikan gelantungan kita, ikatan kita. Harus kita punya timbangan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan para salafun salih. Fa in kana khairan falyamdih. Kalau itu hal baik, laksanakan, jalankan. Fa in kana syarran fala ya'tih. Kalau itu buruk, jangan dikerjain, jangan dilakukan. Wa auhallahu ila Isa alaihi salam. Dan Allah mewahyukan kepada Isa alaihi salam, "Qul li bani Israil," katakan kepada bani Israil, "Yahfazu anni harfain." Gagalah dariku dua kerjaan. Qul lahum liyardu bidani'id dunya. Katakan kepada mereka untuk mereka senang ridha dengan sedikitnya dunia, li salamati dinihim, untuk keselamatan agamanya. Sedikit dunia, kecilnya dunia, rendahnya dunia, untuk keselamatan akhirat kita. Cari, jangan main terjang-terjang aja. Walaupun hasilnya sedikit tapi Allah ridha. Lebih bagus daripada yang tinggal kelihatannya dikasih banyak tapi di situ murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Hanifah datang orang udah dipesenin kalau mau jual ini barang harganya sekian, 500 dirham. Engkau jual pedagang, dia sholat ibadah, melakukan aktivitas beliau. Nah, ini orang main beli aja salah ngasih harga, dikasih harga 1.000. Padahal yang belinya mau. Ketika selesai ibadah dia lihat kan barangnya ada yang terjual. Berapa engkau kasihkan ini? Masya Allah, aneh kasih 2 kali lipat dari engkau minta. 1.000 dirham aku bisa jual ini barang. Panggil itu orang katanya yang kau jual dengan dia, kejar dia. Dan suruh nih balikin. Imma dia balikin itu barangnya dengan harga yang kita mau, atau dia suruh ambil itu barangnya. Aku nggak mau barang itu ada di dalam rak-rak kol lagi katanya. Karena sudah bercampur dengan hal-hal syubhat yang sudah bercampur dengan duit yang nggak dihitung sama dia halal. Dihitung oleh beliau halal. La ilaha illallah. Orangnya ridho belinya. Ini kagak, kita niat banget nipu. Niat banget dirugiin orang, niat banget ngerugiin orang. La ilaha illallah. Zamannya udah beda.
beda niatnya, beda kerjaannya. Hasil dari apa tuh? Dari yang tadi itu. Makanan yang kita nggak jaga, akhirnya timbul omongan yang nggak terarah, timbul perbuatan yang nggak terarah. Nauzubillah min dzalik. Kalau orang-orang dulu waraknya tinggi luar biasa. Hewannya masuk aja ke sawah orang, kalau bilang ke kebun orang, dia nangis, takut dengan padahal udah diridhoin. Tapi dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, ditanya tuh. Karena apa? Karena hewannya masuk lagi ke kebunnya dia, udah bawa bekas tanah yang diinjak. La ilaha illallah, udah bercampur tuh. Tanah garapannya dia, kebunnya dia, hasilnya udah bercampur dari tanah orang yang dibawa sama, bukan dia, bawa sama binatangnya. Masuk ke kebunnya dia nggak mau makan tuh hasilnya, dia kasihin orang hasilnya. Dia nggak mau makan dari kebunnya dia yang sudah tadi bercampur tanahnya dengan tanah orang yang udah dimintain maaf lagi, bukan nggak dimintain maaf, udah dimintain maaf. Tapi dia takut sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih makan makanan yang bercampur tanahnya dengan tanah yang syubhat tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 70 tahun nangis. Kenapa? Nyambut dulu orang-orang Arab tuh tanahnya, rumahnya dari tanah liat yang bercampur dengan jerami. Ada bekas-bekas kayu jeraminya nongol, dia pengen bersihkan bekas makanannya. Dia lupa minta ya, dipikir apaan? Ya dipotek sama dia bersihkan, dia punya kotoran mulutnya. Nangis 70 tahun mikirin tuh dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti dia dihisab sama Allah Subhanahu wa taala sebab dia nggak minta dulu kepada orang yang punya jerami buat la ilaha illallah. Padahal kata guru kita, dia udah minta maaf ampunan kepada orang yang punya rumahnya, udah diridhoin. Ya apaan sih bang? Tapi rasa takutnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa. La ilaha illallah. Itu waraknya orang-orang dulu tadi. Khusyuknya orang-orang dulu beda dengan orang sekarang. La ilaha illallah. Qul lahum liyardu bidani'id dunya li salamati dinihim. Katakan kepada mereka untuk ridha dengan sedikitnya, kecilnya, rendahnya dunia untuk keselamatan agamanya. Perhitungkan matang-matang, orang yang beriman enggak jual akhiratnya. Walaupun dengan sedunia dan isi-isinya, apalagi dengan hal-hal yang kecil dari dunia, yang remeh-temeh dari dunia, dia jual agamanya Allah Subhanahu wa taala, akhiratnya. La ilaha illallah. Kama radiya ahlud dunya binadi dunya dini di salamati dunyahum, sebagaimana senangnya orang-orang duniawi dengan sedikitnya agama untuk keselamatan dunianya. Itu ahli dunia dia, enggak pikirin akhiratnya, enggak pikirin agamanya, enggak pikirin semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ajarannya Rasulullah SAW enggak dipikirin sama dia, enggak dipeduliin sama dia. Yang penting dunianya senang dia. Nauzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan itu untukku. Engkau lebihkan akhiratmu untukku, walaupun kecil yang kau dapat, pahit yang kau dapat, kecil buruk yang kau dapat, tapi terjaga engkau punya akhirat. Jangan karena duniamu engkau waliyadzubillah melupakan akhiratmu, melupakan aku sebagai penciptamu. La ilaha illallah. Wa auhallahu ila Musa. Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah untuk jaga diri kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, dan Allah panjangin umur kita sampai bulan Sya'ban, bulan Ramadan dengan anugerah-anugerah yang besar dari Allah, ridhaan dari Allah, kecintaan dari Allah, keridhaan dari Rasulullah, kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah jaga semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari hal-hal yang makruh, dari hal-hal yang mubah, yang berlebihan, yang tidak disenangi oleh para kaum salihin, kaum mugarrabin, kaum siddiqin, kaum para anbiya wal mursalin, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga diri kita dari segala hal yang membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, diangkat bala musibah dan segala kekacauan yang terjadi, perangan yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin.
Allah percepat dengan banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Umat baginda Rasulullah, kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan untuk kaum muslimin dimanapun berada, diberikan ketenangan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan kesulitan-kesulitan, kehimpitan-kehimpitan, segala kehancuran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ketenangan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan di umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu sami'un qarib mujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah katakan, minta sama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan jawab. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ya Allah, jangan Engkau sia-siakan, Engkau hampakan daripada doa dan harapan kami ya Allah. Berikan semua pemberian-pemberian di bulan Rajab, di hari-harinya, di waktu-waktunya, di saat-saatnya, di nafas kami ya Allah. Pemberian yang Engkau berikan kepada kaum salihin, kaum mugarrabin, kaum siddiqin, para nabi, para rasul, dan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagian kami yang terbesar, yang terindah, yang teristimewa, yang terutama ya Allah dari bagian-bagian mereka semuanya ya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ampuni kami ya Allah, tutupkan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kekhilafan kami dari semua makhluk-makhluk-Mu di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ath. إن شاء الله تعالى من الآمن بالقبول وتمام كل سور ومعمول صلاح ظاهرا وباطنا والجمال في جميع الأحوال والبركة في الحال والمال والعيال دافعة لكل شر جالبة لكل خير وافتح علينا وعليكم فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدينا إلى السواء السبيل وارزقنا حسن الخاتمة. إن الله يبارك لنا في قدوم رجب بلغنا شعبان ورمضان عنا على الصيام والقيام واحفظنا من الذنوب وارتكاب الآثام ومن أكل الحرام فعل الحرام قول الحرام. إن الله يجنبنا ما أكره ما حرمتنا به بأنبيائك ورسلك سيد المرسلين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا أبو عمر محمد بن سالم بن حفيظ. وإلى حضرة النبي الفاتحة. Minggu depan insya Allah penutupan pengajian, karena Al-Fagir insya Allah tanggal 22-nya hari Seninnya mau ke Hadramut, takutnya agak lama. Walaupun ya 2 minggu sebenarnya, tapi lebih bagus daripada kita nggak jelas juga nantinya. Lebih bagus insya Allah minggu depan kita tutup dulu pengajian kita, karena insya Allah keluarga minta doa juga untuk semuanya ingin berangkat ke Terim Hadramut, walaupun ketar-ketir juga hati karena goncangan yang terjadi, pemboman yang terjadi di Sana'a, di Hudaidah, Damar, walaupun Yaman Selatan. Insya Allah Allah jaga Yaman semuanya, selamatkan Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara kita, yang ampuni segala dosa-dosa mereka yang mati syahid, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan kembali nanti setelah bulan Syawal. Jadi minggu depan insya Allah kita tutup sementara pengajian kita biasanya di akhir Sya'ban atau di pertengahan Sya'ban. Ini di awal bulan Sya'ban, di pertengahan bulan Rajab. Insya Allah. Dan insya Allah kita bisa hadirkan nanti Munsib Al-Attas bin Habib Haidar dari kota Huraibah, tempatnya Habib Umar bin Abdurrahman Attas, bisa juga menjazahkan kita Ratib Al-Attas dan Ratib Hizib daripada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang beliau ijazahkan di mana-mana majelis insya Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.